Sebenarnya tertulis. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk pembual ini. Sebagai permulaan, boleh Tuan perkenalkan diri dan latar belakang perkhidmat Tuan? Terima kasih. Kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih kerana Cik telah dipilih sebagai pelajar untuk menjalankan program lulus selama 2 minggu di sekolah kami lah. Kami mengalu-alukan kedatangan Puan dan mengucapkan terima kasih kepada institut. Terima kasih Encik. Okey, saya dah bertugas selama 29 tahun dalam perkhidmatan guru. Ini sekolah ke-11 saya bertugas sebagai pentadbiran GPK sudah selama 9 tahun, dari GPK Koko, HAM, dan sekarang 1 tahun lebih jadi GPK pentadbiran dan sekolah ini. Okay. Sekolah ini juga ramai 500 murid masa kini belajar lah, termasuk dengan prasekolah sebuah kelas. Kami boleh nampaklah perkembangan dan murid masa ke masa dengan alam dengan gadget sekarang. Memang kami tumpukan kepada pendidikan mereka dalam arus inilah untuk membantu mereka menjayakan diri dan ke tahap kebangsaan antarabangsa. Terima kasih Encik. Soalan pertama ialah, apakah peranan utama GPK pentadbiran dalam memastikan kelancaran pengurusan sekolah? Utama tugas kami ialah untuk memastikan PDPC murid tercapai. Apa yang kementerian bagi waktu mengajar itu, kami perlu akur dengan itu dan memastikan masa yang perlu untuk sesuatu mata belajar kita pastikan siap dalam tahun ini juga. Dan kami juga memastikan segala sukata yang dirancang dalam KPM itu pastikan murid-murid tercapai pada tahun itu berkenaan juga. Jadi kami selalu membuat pemantauan berskala atau pemantauan work. Kami sentiasa memantau buku rekod, kami juga sewa buku latihan murid. Memang kami tumpu kepada inilah pendidikan PDP murid yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Soalan seterusnya, bagaimanakah pihak pentadbiran menilai tugas guru dan staf sukulen? Kami awal-awal ada takwi, memang sekolah kami ada takwi. Kami ikut apa yang kita perlu yang disebut oleh JPN ataupun PPD. Kami ikut dia punya tugas-tugas, kita agakkan mengikut kepakaran dengan murid, dengan guru-guru berkenan. Kami agakkan tugas dengan staf pun sama juga. Awal-awal kami pastikan tugas, lepas tu dalam surat kami sebutlah ini tugas ini cukup boleh buat, kami minta kebolehan mereka dulu. Kalau mereka kata tak nak, dia nak tukar lain, kita bagi, sebab mungkin dia ada pengalaman tu kan. Jadi kami bagi keutamaan kepada apa yang cikgu tu mungkin cikgu itu akan menjalankan tugas itu 1 atau 2 tahun, lepas tu kami tukar untuk yang lain supaya cikgu itu dapat belajar yang tugas lain. Jadi staff pun sama jugalah. Memang staff dengan guru biasanya berganding bahu dengan kami lah, menjayakan apa saja program yang kami aturkan, anjurkan, sedia membantu. Dan memang kita boleh nampaklah dengan potensi pelajar kita dan pencapaian dari segi akademik, co-curriculum. Memang sekolah kita memang hebatlah. Boleh, kalau semua tidak bekerja sama memang kita tak capai. Betul sekali. Soalan ketiga, apakah cabaran utama dalam mengurus pentadbiran sekolah pada masa ini? Cabaran utama ialah cuti lah, sebab masa kini satu musim lagi penyakit merebakkan. Ini terlibat kepada guru, murid, staf semua sekali. Jadi kadang-kala
kami juga menghadapi bilangan guru yang ramai tak dapat hadir sebab sakit. Kami pun susah juga lah pada masa itu. Kalau dulu budak praktik yang memang kami adalah kami menggunakan tenaga mereka untuk menggantikan. Memang ada ganti. Kalau bagi macam sekolah kita kan, sekolah kita dah 36 orang guru. Kalau 10 orang tak ada kan, bayangkan bagaimana kita punya keadaan. Kita punya kelas pun 19 kelas. Lagipun setiap kelas padat. Murid pun 38, 39 macam itu. Jadi kita nak combine dua kelas untuk menjadi satu pun kita susah juga. Jadi kadang-kadang waktu yang guru yang ada dia punya masa pun ketat pula. Jadi itu satu kegagalan bagi kami pentadbiran. Bagi murid pula kehadiran. Ada keluarga yang memang miskin tegar lah. Kami juga buat cakna. Memang begitu, memang mereka memerlukan bantuan. Jadi untuk itu kami juga dapat bantuan daripada PIBG, lembaga LPS, bekas murid. Ada juga kadang-kadang guru-guru suka hati, dia suka, kita tak tahu, tapi memang guru pun bila kita tanya, guru pun kata dia memang juga membantu sebagai pengangkutan makanan, membeli barang dapur untuk keluarga berkenan. Memang adalah. Sebab baru-baru saya pergi tengok satu keluarga. Keluarga itu ibu, bapa dan 3 orang anak. Anak yang ketiga belajar sekolah kita darjah 6. Bapa dia dah stroke. Dia sedang dalam perawatan. Ibu saja bekerja. Adik ada 2 orang abang, seorang OKU. Lagi satu tu terpaksa jaga 2 orang. Jadi seorang pendapatan. Ini nak menampung perbelanjaan keluarga memang susah. Dia nak pergi mana nak minta bantuan kan. Jadi dari sekolah kita, apa saja kita dapat dari sekolah ke atau swasta, kita bantu dia. Sekarang guru sekolah kita salah orang, dia yang pagi dan petang jemput dan hantar. Ini adalah kan, ni manusia kita tidak boleh. Ini tiba-tiba sakit, itu stroke, jadi dia pun tak boleh buat apa-apa. Dia pun duduk rumah sewa lagi. Jadi memanglah kehadiran. Jadi sekolah kita awal-awal pada tahun ini seramai 16 orang memang kita dah senarai yang selalu ponting. Bukan berarti ponting suka hati, dia memang miskin, terlalu miskin. Situasi keuangan lah, puncanya keuangan. Jadi kita dah bantu-bantu, sekarang cuma 5-6 orang sajalah. Yang lebih itu pihak pentadbiran, guru besar pun kadang-kadang setiap bulan bagi duit. PIBG pun pergi melawat buat cakna, dah bantulah. Sekarang cuma tinggal bilangan sikit sajalah. Itu pun kita akan menolong keluarga berkenan itu. Memang masalah banyak juga lah. Satu solusi yang hebat yang anda buat, sir. Sangat betul. Ya. Okay. Soalan terakhir, sir. Bagaimanakah pihak sekolah memantau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran? Bagi soalan ini, semasa merancang PDPC, kami boleh tengok sebab kami kan ada laman. Ada satu laman kami cipta untuk sekolah kita sendiri lah. Jadi setiap cikgu punya pengajaran kami boleh pantau dari ICT. Bila kami lalu, sambil kita buka telefon, kita boleh tengok betul ke cikgu itu memang ikuti pengajaran hari ini. Kita boleh nampak. Dari situ kita boleh tahu lah betul ke dia punya berlaku atau tidak. Ataupun itu satu pemerhatian lah. Kadang kalau pada PDP situ, kalau ada apa-apa masalah kami dengar, tengok, kami akan panggil ke pejabat dan kami akan tanya kenapa macam ni cikgu sebut ada kesalahan ke apa-apa, kita tegur.
kita membantu mereka, membantu guru berkenan untuk membaiki itu. Oke, ada juga guru baru kan, baru macam dalam lingkungan 5 tahun ke 6 tahun, mungkin mereka tidak option tersebut, tetapi sekolah kami walaupun tak ada option terpaksa kami bagilah sebab kekurangan option. Jadi mungkin kekurangan kepakaran itu kami minta ketua panitia lah sekolah kita untuk memberi ladap, micro teaching semua. Kami bersama-sama lah. Kalau sudah tahu masalah, memang kami bersama dengan pentadbiran, panitia dan panggil ahli-ahli mata pelajaran berkenan, kita memang membantu mereka untuk itulah. Kita tidak salahkan sebab mereka memang tak tahu, mungkin kurang pengetahuan, jadi kita memang bantu mereka lah. Lagipun kalau JPNS ke PPD ke ada buat latihan berkaitan khusus apa saja, kalau guru itu perlu bantuan itu, kami hantar guru itu supaya cikgu itu boleh belajar lah lagi. Lagipun kami juga sarankan belajar sendirilah. Belajar sendiri kan sekarang dalam dunia yang maya ini sekali mata saja kita tekan, apa saja kita boleh dapat. AI ke macam-macam sudah ada, Gemini ke apa-apa sudah ada. Kadang-kadang kita juga cadangkan kalau sebelum macam guru baru lah, kalau dia tak tahu macam mana mengatur kelas, kami cadangkan kamu gunakan AI, mintalah dia macam mana, mungkin dia punya cadangan cikgu boleh ambil, boleh gunakan lah untuk mengawal, sebab kita kan ramai murid berbagai, ada yang pandai, ada yang kita perlu memberi tumpuan kan. Jadi kita memang sentiasa membantu guru lah. Apa cara kita dapat, kita bantu. Kadang-kadang kita juga ada panitia daerah. Dalam panitia itu mereka juga cadangkan bagaimana menambahkan PDPC, bagaimana boleh gunakan ICT untuk pengajaran. Macam kalau begini ada kursus, kami hantar guru-guru yang berminat ke atau yang perlu mengikuti kita nampak, kita memang hantar supaya mereka pergi dapat belajar dan boleh aplikasi dalam kelas. Terima kasih Tuan atas kerjasama dan perkongsian yang amat bermakna. Saya sangat menghargai masa dan perkongsian Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. கால பார்த்தீங்கன்னா 34 வருடம் ஆசிரியர் பணியில் இருக்கின்றேன். அதில் சாதாரண ஆசிரியர் என்று சொல்லும்போது 2016 வரை நான் சாதாரண ஆசிரியராக இருக்கேன். 2016 பிறகு நான் தலைமை ஆசிரியர். அப்போ தான் முதல்ல நான் தலைமை ஆசிரியர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிகே குறிக்குலம், ஜிபிகே ஹெம், ஜிபிகே இதெல்லாம் தாண்டி தான் நாங்களும் அந்த தலைமைத்துவத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய 3வது பகுதி. சாதனை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆசிரியராக நிறைய சாதிச்சிருக்கோம். மாணவர்களை நம்ம தேர்வுக்கு தயார் பண்ணுறது, யூபிஎஸ்ஆர் காலங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய மாணவர்கள் வெற்றி அடைந்துள்ளார்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தலைமைத்துவத்துக்கு வந்த பிறகு பள்ளியோட ஒரு ஒட்டுமொத்த அடைவு என்பது தலைமைத்துவத்தை குறிப்பிட்டு சொன்ன நிறைய விஷயம் மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எதை சிறப்பாக செய்து முடிக்க முடியுமோ அதை நம்ம செய்து கொடுக்குற ஒரு நிலையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ இந்த பள்ளியை பொறுத்தவரை இங்கே நிறைய அடைவுகளை மிரத்தாலிஸ் வல்லராகு, அப்புறம் ஸ்டைம் பார்த்திங்கன்னா மாணவர்களோட அடைவு பெரிய அளவில் நமக்கு இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த நிலைக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய யூனிட் ஹேமும் சரி, நிறைய குழந்தைகளுடைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கின்றோம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காலர்ஸ் ஜாத்திரை தான் நம்மளுடைய பெரிய அடைவுகளையாக நான் கருதுவேன். ஸோ எனக்கு பள்ளி வளாகத்துக்கு வரும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கும்போது அதைத்தான் எனக்கு சிந்தனையாக இருக்கும்.
சுஜாத்ரா வந்துட்டு சுஜாத்ராவாக போகணும். அந்த பிள்ளை என்ன மாதிரி ஒரு மனநிலையில் வந்தாலும் இந்த பள்ளி வரும்போது அந்த சுஜாத்ரா அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தை வரணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை. மகிழ்ச்சியாக இருந்துட்டு மகிழ்ச்சியாக போகணும். எந்த குழந்தையுமே மனம் வந்து போகக்கூடாது. அது என்னுடைய தாரக மந்திரம். அதுவே தான் ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லுவேன். மகிழ்ச்சியாக வந்துட்டு கடமையை செய்துட்டு மகிழ்ச்சியாக போயிருங்க. எல்லாரிடமே அன்பாக இருப்போம், அடக்கமான உறவோடு இருக்கும். ஸோ அது என்னுடைய இது. மிக்க மிக்க நன்றி டீச்சர். உங்களுடைய வார்த்தைகளில் உற்சாகம் அளிக்கிற வழியாக தானே இருக்குது. அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு தலைமை ஆசிரியராக உங்களுடைய முதன்மையான பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? சரி, தலைமைத்துவம் என்று சொல்லும்போது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாமே தலைமைத்துவத்தை தான் பிரதிபலிக்கும். ஸோ முதல் என்று பார்க்கும்போது மாணவர்களோட கல்வி தொடர்பான அடைநிலை செம்மரலாங்கல் அகாடமி. ஸோ அதில் வந்து நிறைய நம்ம கவனம் செலுத்தி மாணவர்களை முன்னிலைக்கு இட்டு செல்வதற்கு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மாணவர்களோட ஒழுக்கம் தொடர்பான பிரச்சனைகள். ஸோ நற்சிந்தனை மாணவர்களிடம் வளர்க்க வேண்டும் என்பது தலையாய ஒரு சிந்தனையாக இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து ஆசிரியர்களுடைய ப்ரொஃபஷனலிசமாக சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அதை உயர்த்த வேண்டும். ஸோ அதை உயர்த்தும் போது தான் மாணவர்களுக்கும் அந்த நிலைப்பாடு வந்து போய் சேரும். அதையும் நாம் நிறைய கருத்தில் கொள்கிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புனர்சம் ஸ்கோலா பள்ளி முழுமையாக இயங்குவதற்கு பள்ளிக்கான வசதிகள், அப்புறம் இந்த வாகனம் வசதிகள், இது எல்லாமே ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். இந்த அடுத்த எல்லா நிலையிலுமே நாம் வந்து அதை பார்க்க வேண்டும். அடுத்தது ஒவ்வொங்க இபு பாப்பு கம்யூனிட்டி, இந்த சுற்று வட்டாரம் இருக்கிற மக்கள், இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு நன்னிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாகத்தான் ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகின்றேன். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிரஸ்தாசி அகாடமியில் மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும், அதை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்மளோட பள்ளியில் இருக்காது? ஓகே, பிரஸ்தாசி அகாடமி பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக அதுக்கு முதன்மை வகிப்பது வந்து பணித்தியம். ஸோ அந்த பாடக்குழுவோட திட்டங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்து அதை நம்ம வந்து போடுவோம். எந்த பொருள் வந்து மாணவர்களுக்கு தேவையோ அதை தான் நீங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இப்போ தேசிய மொழி எடுத்துக்கொண்டீர்கள், ஆனால் மாணவர்களுக்கு வந்து அதில் ஆளுமை வர வேண்டும் என்றால் அது தொடர்பான திட்டங்களைத்தான் நாங்கள் இந்த வகுப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுபோல் ஒவ்வொரு பாடமுமே வந்து மாணவர்களுடைய டாட்டா சொல்லுவாங்க, டாட்டா பேஸ். ஸோ அவங்களோட அடைநிலையை பொறுத்து அதுலேருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி திட்டங்களை போடுவோம். இப்படி போடும்போது தான் அந்த திட்டம் வந்து சரியாக அமையும். அதாவது நாம் ஒரு தரவு இல்லாமல் ஒரு திட்டங்களை போடும்போது அது ஏதுவாக அமையாது. அப்போ இந்த தரவு பேஸில் தான் பெரும்பாலும் நாம் போடுவோம். ஸோ எந்தெந்த விஷயத்தில் வந்து மாணவர்களுக்கு தேவை, எது வந்து நல்ல மேம்பாடு அடைஞ்சிட்டாங்களோ அதை நாங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இன்னும் மேல்நிலைக்கு கொண்டு போவதற்கான திட்டங்களை வைப்போம். ஸோ எந்த தர மாணவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், மேம்பட்ட மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவை, நடுத்தர மாணவர்களுக்கு என்ன தேவை, அதுபோல் அந்த கீழ்நிலை மாணவர்களுக்கும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் தேவை, என்ன மாதிரி பயிற்சி கொடுக்கணும், அப்படி எல்லாமே நாங்கள் வந்து அந்த ஆரம்பத்திலே நாங்கள் திட்டமிட்டுருவோம். அப்போ அதனால பாடம் வந்து ரொம்ப சுலபமாக நம்மளால் கையாள முடியும். காரணம் நம்ம ஆரம்பத்திலான அந்த திட்ட அமைப்பு வந்து நமக்கு சிறப்பாக இருக்கும். இதைத்தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு. ஸோ அதே போல் அவர்களுக்கான மோடிகள் இந்த தம்மகான் நம்ம எது கொடுக்குறதுனா கூட நம்ம திட்டமிட்டு வைத்து வருவோம். ஸோ அப்படி செய்யும்போது நமக்கு அது சிறப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஸோ அதுபோல் தான் சசியா முறையீட்டு எடுத்திங்கன்னா நம்ம தெரியும் இப்போ இருக்கிற சூழலில் மாணவர்களோட கட்டொழுங்கு எப்படி இருக்கிறது என்று. ஸோ அந்த மாதிரி கூறுகளெல்லாம் கவனித்து இங்கே நாம் வந்து சில விஷயங்கள் செய்வோம். ஸோ இது கூட நாம் பெரும்பாலும் எல்லாமே திட்டம், அதாவது ஆரம்பத்தில் நம்ம போடுற அந்த திட்டம் தான் இந்த பெரிய அளவில் நம்ம இங்கே பார்ப்போம். அதாவது ஒரு பள்ளி இயங்குவதற்கு முன்பு சில விஷயங்களை நாம் பார்த்து விடுவோம். அது இயங்கி கொண்டிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை. முதல்ல என்ன செய்தால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாணவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு 500 மாணவர்கள் இருக்காங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இந்த பள்ளி மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த கற்றொழுங்கை கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்லுவேன். 500 மாணவர்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஒரு குறுகிய இடம், அந்த இடத்துல மாணவர்கள் வந்து பெரிய அளவில்
இடம் இல்லை. இருந்தாலுமே இந்த சின்ன இடத்துல அவர்கள் வந்து தங்கள் நடவடிக்கையை நல்லா அமைத்து கொண்டு சிறப்பாக அங்கே இருக்கிறாங்க. பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு டிசிப்ளின் கேஸ்லாம் வராது. எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம், அது எல்லாமே ஒரு குழந்தை செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு தவறாகத்தான் இருக்குது. பெரிய விஷயம்லாம் அங்கே நாங்கள் பார்க்குறது இல்லை. ஸோ அருமையான குழந்தைகள் வந்து தைரியமாக சொல்கிறேன், மகிழ்ச்சியாகவும் சொல்ல முடியுது. கண்டிப்பாக. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ, பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது? மாணவர்களை கட்டுடுங்காக இருக்கட்டும், இல்லை அடைவு நிலையாக இருக்கும், அவங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதா? இங்கே வந்து பெற்றோர்கள் மேலே சிறப்பான பெற்றோர்கள் ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் பெற்றோர்கள். அதனால நாங்களுமே எங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு ஏற்ப நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம திட்டமிட்டு செய்து கொண்டே இருக்கோம். ஸோ மாணவர்களோட அடைவு நிலையில மிக அக்கறை கொள்வார்கள் பெற்றோர்கள். ஸோ நம்ம அது தொடர்பான விஷயங்கள் ஏதாவது செய்தாலும் கூட அவர்கள் வந்து அதற்கு கை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள். ஸோ மாணவர்களுடைய நிலையை பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன மேம்பட்ட விஷயம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கெல்லாம் அவர்கள் கை கொடுப்பார்கள். அதுபோல் இந்த சாஸ்தியா என்று சொல்லும்போது இங்கே வந்து என்னென்ன புறத்துடன் இருக்கிறது அதுக்கு ஏற்ப பெரும்பாலான மாணவர்கள் இயங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த விஷயம் தான் செய்யணும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பள்ளியில் அனுமதிக்கப்படாது என்று சொல்லும்போது அதை கேட்டு வரக்கூடிய பெற்றோர்களாக தான் இருக்கிறார்கள். உங்கள் அமைத்த சட்டத்திட்டத்துக்குள்ள ஏன் இதை செய்கிறீங்க அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் மிக என்ன சொல்லுவாங்க விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு கூட இல்லை. அந்த அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டாக வருவாங்க. குழந்தைகள் நல்லா வர வேண்டும் என்ற ஆசையில் நாங்கள் செய்யும் ஒரு விஷயத்தோடு பெற்றோர்கள் கை கோர்க்கும் பெற்றோர்களாக இருப்பாங்க. மிக்க மகிழ்ச்சி. நிச்சயமாக எங்களுக்கு நல்ல விஷயமாகவே இருக்கிறாங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எதிர்நோக்கிற இந்த பள்ளியில் எதிர்நோக்க ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னா எதை சொல்கிறீங்க? அதை எப்படி தீர்க்கவும் நீங்கள் வழி எடுத்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள். சரி, இதை சவாலை நான் பார்க்கல. இந்த பள்ளியில் வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து திடல் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை தான். அப்போ இங்கே வந்து இவ்வளோ மாணவர்கள் இருக்கும்போது மாணவர்கள் வந்து நல்ல விளையாடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்பாட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஸ்பாட்ஸ் தொடர்பான விஷயம் அது. ஸோ அது வந்து தடையாக எடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக தடையாக ஆகக்கூடாது என்பது தான் எங்களோட. அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற வசதிகள் எதையாவது பயன்படுத்தி நம்ம செய்ய முடியுமா? முகத்தரிசு பயிற்சிலாம் கேட்டிங்கன்னா தமன்னாலாம் போகிறது. ஸோ பள்ளி அருகாமையில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்கிட்ட நீங்கள் அனுமதி கேட்டு அந்த பாடங்களை போய் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறது, பெற்றோரை நேராக அந்த திடலுக்கு அழைத்து வர சொல்கிறது. சில நேரம் இந்த சிப்பாங்க வரைக்கும் கூட ட்ரைனிங் நடக்கும். அங்கே போய் கூட ட்ராக்கில் வந்து மாணவர்கள் ஓடுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அடுத்த நிலையை நோக்கி போகிறோம். ஸோ இங்கே எதெல்லாம் விளையாட்டு தொடர்பான விஷயங்கள் இங்கே செய்ய முடியுமோ செய்யணும். திடல் தேவை என்று வந்து நாங்கள் வெளியில தான் கொண்டு போய் செய்கிறோம். ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா யூசிங், ஸோ இப்படி எல்லாமே வெளியிடத்துல அது என்னன்னா என்னைக்குமே நம்ம செக்மேட் வைக்கக்கூடாது. யாருக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழி இருக்கிறது. மனம் இருந்தால் வழி உண்டு அப்படின்றது தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு துரு 3 வருஷம் நம்ம தான் மரத்தாடி செல்றோம். அப்போ இதெல்லாம் நான் என்ன பார்ப்பேன்னா, இது நான் என்ன பார்க்குறேன் என்றால் எங்கள் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன கற்றுக் கொடுக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மாணவர்கிட்ட சொல்லுவேன், செக்மேட்ன்றது கிடையாது, எல்லா தடையும் தாண்டி ஜெயிக்கணும் சொல்லிக்கிறது. காரணம் சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் அவன் இங்கே கற்றுக்கிட்டான்னு நான் நினைக்கிறேன். அவன் அதை தான் கற்றுப்பான். நம்மளால ஓட முடியல. கடந்த ஆண்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்பாட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பக்கத்து பள்ளிக்கூடத்தில் அனுமதி கிடைக்கல. ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணலாம். இவ்வளோ மாணவர்களையும் நான் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது, ட்ரெயின் பண்ணி ஆகும். சரி என்ன பண்ணலாம்? ஸோ காப்பேட் போட்டுட்டு காப்பேட் புல்லு கொஞ்சம் ஒரு 10,000 வரையும் வந்தது. ஏறக்குறைய தேடி ஒரு 2-3 நாளில் காப்பேட் எல்லாம் வாங்கி முன்னுக்கு போட்டு எல்லாரையும் திடல் மாதிரி உருவாக்கி இந்த ஓட வச்சு பயிற்சி செய்யும். ஸோ அதை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஆக மொத்தம் எந்த இடத்துல எங்கே நம்மளை லாக் பண்ணாலுமே செஞ்சிருக்க முடியும். அதில் நான் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பேன். ஒரு கதவு மூடுனா மற்றொரு கதவை திறக்க முடியும். ஸோ அதை என் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் பதிவு வைத்திருக்கோம். மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் ஆசிரியை. ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை எவ்வளோ தடை வந்தாலும் அதை நம்ம தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு போகணும் அப்படின்றது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆசிரியை. மிக்க நன்றி ஆசிரியை. எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Selanjutnya Puan Umari. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk tembuan ini. Sebagai permulaan, boleh Tuan perkenalkan diri dan latar belakang perkhidmatan Puan? Selamat Tuan Divya. Okey, nama saya
Umawati, lebih dikenali sebagai Cikgu Uma. Saya merupakan seorang guru bahasa di sekolah ini lebih kurang 17 tahun dan telah berkhidmat sebagai guru selama 20 tahun. Sepanjang pengajaran saya telah mengajar pelbagai tahap murid. Saya sentiasa menggunakan pelbagai jenis kaedah yang berbeza mengikut keperluan mereka dan sentiasa menambahkan pengetahuan saya dalam bidang saya ajar. Baik Puan. Soalan kedua ialah, apakah pengalaman yang paling bermakna sepanjang menjadi guru? Pengalaman saya yang paling bermakna 17 orang murid saya sewaktu UPSR. Mereka adalah murid galus yang sangat galus dan memang kategori lemah sangatlah. Tetapi daripada 17 orang itu 15 orang telah lulus Bahasa Melayu kertas 1 dan kertas 2 dan 2 orang mendapat A. Memang satu pencapaian yang membanggakan lah bagi saya sebab saya dah ajar mereka dari tahun 2 sampai tahun 6 lah. Baik Puan. Yang itu adalah satu pencapaian yang bangga dan besar. Okey. Soalan ketiga, apakah kaedah pengajaran yang sering digunakan untuk menarik minat murid? Saya sentiasa menggunakan pelbagai jenis kaedah. Saya takkan statik pada satu kaedah. Saya akan cuba mengubah setiap langkah saya. Setiap hari saya akan gunakan kaedah yang berbeza. Contoh permainan ataupun word wall, projek, simulasi. Mereka lebih gemar lah word wall, simulasi semua nak lakon, nak tunjukkan bakat mereka. Mereka memang gemar sangat lah. Sebab teknologi memang cepat menarik minat murid. Betul. Dengan name wheel lagi satu. Oh, name wheel. Budak-budak sekarang ni memang name wheel mereka dah syok sendiri. Sebab kalau kita pilih, mereka terasa cikgu pilih murid ni saja, cikgu pilih dia saja, cikgu tak pilih saya. Kalau name wheel tak ada masalah. Faham tu. Okay, seterusnya, bagaimanakah cikgu menguruskan kelas yang mempunyai murid dengan lebih pelbagai murid dengan pelbagai tahap kebolehan? Memang setiap kelas dekat sekolah kita, setiap kelas tu akan ada pelbagai 3 jenis murid lah. Tahap penguasaan mereka memang sangat berbeza. Ada yang sangat pandai, sederhana dan ada yang memerlukan bimbingan cikgu tu 100%. Mereka memang kita kena bagi mereka bimbingan yang memang sepenuhnya. Sewaktu merancang RPG saya akan bahagikan kepada 3 kategori. Yang babak yang untuk set induksi, pengajaran, pemberian input semua saya akan selaraskan. Tapi sewaktu saya bagi mereka latihan, saya akan pelbagaikan ikut tahap mereka. Ada yang akan membuat bina ayat dengan sendiri, ada yang menyusun perkataan untuk membentuk ayat, ada yang akan membina perkataan menggunakan suku kata yang diberi. Baik. Okey, soalan terakhir cikgu. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh guru pada masa kini? Kalau ikutkan cabaran, memanglah sebab AI. AI. Teknologi dah semakin meningkat, dah semakin membangun. Memang kita perlu updatekan diri kita dengan teknologi. Sebab dulu waktu Divya semua belajar, kita gunakan PowerPoint pun dah wow, cikgu buat PowerPoint. Sekarang murid lebih mahir daripada kita. Mereka lebih pandai, lebih arif tentang AI daripada kita. So setiap hari saya kena updatekan diri saya, kena teruskan pembelajaran. Kena menarik minat. Cikgu bukan tugas cikgu, saya dah jadi cikgu. Okey, saya tak payah belajar. Tugas saya dah habis selesai. Lepas ni ajar saya tak. Setiap hari saya kena belajar, saya kena updatekan diri saya dengan input yang berbeza, yang terbaru, terkini untuk menarik minat mereka. Betul Puan, betul. Terima kasih atas kerjasama dan perkongsian yang amat bermakna Puan. Saya sangat menghargai masa dan perkongsian Puan. Terima kasih. Okay, terima kasih. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓகே, வணக்கம் கலையரசி அக்கா. உங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க அவங்க. என் பேர் கலையரசி. நான் வந்து டேசா ஜெஸ்மின்லேருந்து வரேன். 20 வருஷமாக இங்கே வந்துட்டு புக்கு கடை வச்சுருக்கிறேன். 2009 இப்போ வரைக்கும். ஓகேக்கா. அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த கொப்ராசி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன அதாவது சவால்கள் வந்து நீங்கள் எதிர்நோக்கிறீங்க? எப்படின்னாக்கா, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கேட்குற பொருளை வந்துட்டு கொடுப்பேன். ஒரு பிள்ளைங்க வந்து பணம் இல்லைன்னு பரவாயில்ல நாளைக்கு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பேன்.
இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு பண உதவி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நீங்கள் சவாலாக நினைக்கிறீங்க. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த கொப்பரசியில் வந்து நீங்கள் டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க, டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக நீங்கள் வச்சுருக்கறதுனால கொப்பரசிக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. இப்போ திடீர்னு யாரும் பணம் எடுத்துகிட்டு வரலனாக்கா கியூஆர் கோட்லேருந்து காசு கட்டுவாங்க. கியூஆர் கோட்டுன்றதே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சுலங்கமாக இருக்கும். ஏன்னா பேங்க்கு போயிட்டு நம்ம காசு போட்டுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். புதுசாக காசு வந்துட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுது. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. மற்றபடி கார்ட்லேருந்து காசு கட்டுவாங்க. அதாவது கேஷ்லெஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கேஷ்லெஸ் பேமெண்ட். நாலாவது கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த கொப்ராசியை நீங்கள் இன்னும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன இப்போ நம்ம பைக்கன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இன்னொரு இடம் திறக்கணும். இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கணும். ஜாமான்கள் இன்னும் நிறைய கேட்குற ஜாமான் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இன்னும் நிறைய ஜாமான் ஆட் பண்ணணும். இன்னொரு கடை திறக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு கடை திறக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் இது பண்ணும். லாஸ்ட் கொஸ்டின்க்கா இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களோட சீக்காக எப்படி இருக்காங்க? ஸ்டூடெண்ட் வந்து எல்லாம் மரியாதையாக கொடுப்பாங்க. காலையில் வந்து வணக்கம் சொல்லுவாங்க, மரியாதையாக கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. இல்லாத பொருளை பணம் கொடுத்து வாங்க முடியலனாக்கா பரவாயில்ல நாளைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது தான். ஸோ மரியாதை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மரியாதைனா நல்ல மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றி அக்கா. உங்களோட டைம் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அக்கா. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் சாந்தி முத்துசாமி ரெட்டி. அது நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வந்து வேலை செய்கிறீங்க ரெட்டி? 1.5 வருஷம். 1.5 வருஷம் வேலை செய்யுங்க. சரி, இந்த 1.5 வருஷமா வேலை செய்யுங்க. சரி, இந்த 1.5 வருஷத்துல வந்து ஏதாச்சும் சவால்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்நோக்குறீங்க? ஸ்கூல்ல வேலை செய்து சவால் தான்மா. வேலையில சவால் தான், ஸ்கூலே சவால் தான். தமிழ் ஸ்கூல்ல ஜெயிச்சுக்கணும்னா எங்கேயுமே எனக்கு ஜெயிச்சுக்கணும். ரொம்ப உற்சாகமாக பேசுறீங்க. ரொம்ப நன்றி. ஓகே, இந்த சுத்தம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த சுத்தத்துக்கு வந்து ஏன் முக்கியம் நினைக்கிறீங்க? ஒரு பள்ளியா இருந்து எந்த சுத்தம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? பள்ளிக்கு சுத்தம் முக்கியம்னா சுத்தத்தை எதிர்பார்த்து தான் பள்ளியே இருக்கு. அந்த பள்ளியை நம்ம பார்த்தோன்னே அந்த பள்ளி சுத்தமாக இருந்தா பிள்ளைங்களும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க, செர்காசா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா சுத்தம் வந்து ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இந்த வேலை செய்யும் போது வெளியிலேருந்து வர பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும், அவங்க கொடுக்குறவங்களுக்கு மரியாதை இல்லை அவங்க உங்களுக்கு பேசுகிற விதம் வந்து முறையான விதமாக இருக்கா, அவங்களுக்கு வாசா இருக்காங்க? இந்த ஸ்கூலை பத்தி நான் சொன்னேன். மற்ற ஸ்கூல்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன். மார்னிங் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்லை நம்ம மார்னிங் சொன்னாலும் மார்னிங் கிடைக்காது, ஒன்றும் கிடைக்காது. நீ மார்னிங் போயிட்டு மறுநாள் நம்ம மார்னிங் சொல்ல மாட்டோம். இந்த ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட்னா கொஞ்சம் குறவுமா. தமிழ் ஸ்கூல் ரெஸ்பெக்ட் குறைவு. இந்த ஸ்கூல் நான் சொல்றேன், மற்ற ஸ்கூலை பத்தி எனக்கு தெரியாது. இந்த ஸ்கூல்ல குறைவு. நான் உண்மையை தான் சொல்றேன். நான் போய் சொல்லி ஒன்று அவசியம் எனக்கு. இந்த ஸ்கூல்ல ரெஸ்பெக்ட் மலாய்க்காரங்க கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல எங்களுக்கு கொடுக்கல. உண்மைக்கு கொடுக்கல. டீச்சருங்களும் கொடுக்கல, பிள்ளைங்களும் கொடுக்கல. அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கடைசி கேள்வி. இப்போ இந்த சுத்தம் எல்லாம் செய்யும் போது வந்து எத்தனை அவர் நீங்கள் வந்து வேலை செய்வீங்க? உங்களுக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் இதெல்லாம் வந்து போதுமானதாக இருக்கு? காலையிலேருந்து நாங்கள் செய்கிற டைமிங் இருக்குங்க. ஆமாம், காலையில் நாங்கள் காலையிலேருந்து 8 ஹவருக்கு வேலை செய்கிறோம். நாங்கள் மெயினாக உண்மைக்கு வேலை செய்யணும்னா ஒரு 4 மணி வரும். ஒரு கொஞ்சம் டாக்ட் ஆகும். ஏன்னா வேலுக்குள்ளெல்லாம் செய்ய நேரம் வேலை போகணும். இந்த வேலுக்குள்ளெல்லாம் சுற்றி வரணும், கலந்துட்டு வரும். அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் சந்தோஷமாக வேலை செய்கிறோம். பிடிச்சி வேலை செய்கிறோம். கஷ்டம் இருந்தாலும் பிடிச்சி வேலை செய்கிறோம். எங்கள் குடும்பத்தோட வறுமையை நினச்சி நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். மற்றபடி எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம், எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்க பேசும்போது எனக்கு உற்சாகமும் சந்தோஷமும் நல்லா தெரியுது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சரி, நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்தா நம்ம சாந்தி எம்டிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நன்றி. தேங்க்யூ அக்கா. நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்டர்வியூ வந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். முதல்ல உங்களை வந்து நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துறீங்க. அக்கா, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா
நீங்கள் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி வைக்கின்றது உங்களோட மெயின் பிகாஸ் விட்டாமல் வந்து மெயின்னா பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும், கரெக்டாக வழி அனுப்பணும். ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு நாளில் வந்து என்னென்ன வேலைகள் செய்யணும், என்னோட ருட்டீன் ஹரியான் சில பேர் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, மீதி தண்ணி பாட்டில் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு, அவங்க புக்கு மறந்துட்டு. ஸோ எது மறந்துட்டு வந்துட்டாங்களோ அவங்க நாங்கள் வந்து அதை கொண்டு போயிட்டு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலாக வந்து நல்லபடியாக பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது நம்மளால. ஸோ சேஃபாக அவங்க எப்படி வந்தாலும் அதேமாதிரி சேஃபாக இருக்கும். சார் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை மணிக்கு 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி முடியட்டும் 7 மணி ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட். ஸோ அதுவும் வந்து நைட் 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில். ஸோ ரொம்ப நன்றி. அதான் நம்ம ஃபுல்லாக இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச்.